हाँ जी, सत श्री अकाल बच्चों। अज आप करांगे तुहाडी 9वीं क्लास की जिहड़ी वनगी बुक की पहली कहानी है कल्लो, उहदे बारे पढ़ांगे। तो ये नानक सिंह जी द्वारा लिखी हुई कहानी है। पहला आप इहदे बारे थोड़ा जानकारी ले लैंदे बेसिक। कल्लो नानक सिंह की बेहतरीन कहानी है। तो इस कहानी नूं हिंदी और पंजाबी भाषा विच टीवी ते सफलता सहित दिखाया जा चुका है। तो इस कहानी में सिर्फ दो ही पात्र हैं, लेखक आप अते दूजी कल्लो जमादारनी। कल्लो नूं अपनी भैन समझदा है तो उसके समाजिक जीवन नूं देख के वह बहुत दुखी हुंदा है। कहानीकार लिखदा है कि कल्लो विचारी सारा दिन सफाई करती है अते कूड़े नाल लद्दी रहिंदी है। बदले विच उसनूं घिरना, झिड़कां, गालां अते कदे-कदे चित्तर पेलां भी मिलदा है। शायद इसे करके वह घिरना का पात्र बन गई है। उस नाल इन्ना कुछ वापरन के बावजूद उसका दिल कितना सोहना ते कितना कोमल है। लेखक सोचता है कि काश कल्लो सचमुच उसकी भैन हुंदी। लेखक कल्लो वालों दिते तोहफे नूं खुशी खुशी स्वीकार कर लैंदा है तां कल्लो की खुशी दूनी चौनी हो जाती है। लेखक की कल्लो नाल प्रगटाई डूंगी हमदर्दी मानवी रिश्तिਆਂ ਦਾ सत्कार करना सिखाउंदी है। तो आओ आपां हुण अगे जिहड़ी स्टोरी है वह पढ़दे हाँ। सन 1936 का जिक्र है। उस साल मैं जिस नावल की रचना विच अपने दिमाग विच रची उसका नाम सी कागतां दी बेड़ी। ते जदों इसनूं लिखण लई मैनूं पहाड़ जाण दी लोड़ जापी तां दिल कुछ गोतियां विच पै गया। खिस्सा ऐतकी इजाज़त नहीं सी दे रहा, सो मैं मन मार के घर विच ही इसनूं लिखना शुरू कर दिता। मतलब कि पैसे है नहीं सी ते लेखक जिहड़ा है पहाड़ां विच जाण दी सोच रहा सी, यानी कि पहाड़ां विच जाके वो इसकी रचना करेगा। पर की है उस समय उस कोल पैसे इन्ने नहीं सन कि वह जा सके, इसलिए उसने घर विच बैठ के ही इसकी रचना शुरू कर दी। पर अंबां दी भुख अंबाकड़ियां नालों कदों दूर हो सकती सी। अखीर किसी तरह औखा सुखाला होकर थोड़ी जही रकम का प्रबंध कर ही लिया ते 6 जुलाई सन 1936 ਨੂੰ मैं धर्मशाला जाण लई पठानकोट की गड्डी चढ़िया। कई सालों तो अपर धर्मशाला के एक रमणीक थां मैकलोडगंज डेरा करदा हुंदा सां। पर ऐतकी बटूए का वजन कुछ हौला वेख के मैं मकान का किराया बचा लिया ते कोतवाली बाजार अपने एक रामगढ़िया दोस्त पास जा उतरिया। उसका घर एक गुमनाम ਜਿਹੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, जिथे बहुते घर पंजाबियों के ते कुछ थोड़े ਜਿਹੇ दिल्ली वाले बाणियां दे सन। मेरा मित्र अपने छोटे ਜਿਹੇ मकान ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ही सी, ਜਿਹੜਾ दिन चढ़दे पका खा के काम ते चला जांदा ते शामी परतदा सी। मैकलोडगंज वर्गी ना तां इत्थे एकांत सी ते ना ही कोई है ही सी। उंज मौसम सोहना ते मेरी सेहत भी काफ़ी चंगी सी, जिस करके लिखण विच चंगा सुरताल जुड़ गया। गुआंढी बच्चों का रौला जरूर किसी वेले अफरदा सी ते पर उस तरह की बेआरामी नहीं सी महसूस करता जिहो जी घर विच रहिंदियां अपने बच्चों के रौले की, क्योंकि इत्थों के बच्चे ना तो स्कूल जाण वेले मेथों फीस किताबां जां स्याही लई पैसे मंगते सन ते ना ही मैनूं इस गल की चिंता सी कि उन्हां दे स्कूल जाण विच देरी हो रही है। पर मेरे रस्ते विच एक ऐसी दिक्कत आ पैदा हुई जिसका कोई भी इलाज नहीं सी दिसदा। एक मुटियार जही जमादारनी रोज़ ही 2 वेले मुहल्ले विच आ धमकदी ते जिन्ना चिर मौजूद रहिंदी तां ना उसदी ना ही मुहल्ले वालियां ते वालियां दी जुबान मूँह विच टिकदी। कदी एक नाल कदी दूजे नाल ते कदी तीजे नाल उसका आडा लगा ही रहिंदा। वो अत दर्जे दी ढीठ ते मूँह फट सी। एक दे बूहे अगों कूड़ा हुंज के किसी दूसरे दे घर जा ढेरी करदी ते जिस करके मेरे नावल वांग उसकी लड़ाई का कोई ना कोई कांड हर वेले
ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜੀ ਲੂਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਚਿਆਂ ਹੀ ਚੱਬ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਦਿਲੀ ਦੀ ਬਦੋਗਿਰੀ ਜਿਹੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਘੜੀਸੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬੁੜਬੁੜਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਣੇ ਕੈਸੀ ਅੰधी औरतें हैं, कचरा फेंक कर गले तक ढेर लगा देती हैं। भाड़ में जाएं, सारे दिन की नौकर थोड़े ही हूँ, बच्चों को जगह जगह बिठाई देती हैं। ਬਦਲੇ 'ਚ ਝੱਟ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਖਸਮ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਕਿੱਡੀ ਫਿੱਟ ਗਈ ਏ ਰੰਡੀਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਊਂਗੀ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨੌਲਿਆ। ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਔਂਤਰੀ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਅਗੇਤੀ ਆ ਮਰਦੀ ਏ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬੁੱਥਾ ਸਾੜੀ ਦਾ ਏ, ਫੇਰ ਵੀ ਸੱਤੀ ਪੀੜੀ ਹਗਾਣੀ ਦਾ ਟੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੜੂ ਸੜੂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਚਿল্ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ ਕਦੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕੁੱਕੇ, ਕੱਲੋ ਮੇਰਾ ਕੋਠਾ ਲਾ ਜਾ, ਕੱਲੋ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ, ਬੋ ਨਾਲ ਨੱਕ ਪੱਟਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਕੱਲੋ ਆਹ ਢੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਪਰ ਕੱਲੋ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਖਿਆ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਇਸੇ ਢੀਠਪੂਣੇ ਤੋਂ ਚਿੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਉਸਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਲੋ ਇੱਕ ਦੀਆਂ 4 ਨਾ ਸੁਣਾ ਲਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿੱਥੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛਿੱਥੀ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਨੋਂ ਟਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਓਪਰਾਪਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਿਝ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬੜੀ ਮਨਹੂਸ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਨਹੂਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਦਸੂਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਮਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉਮਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਸਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੇਕੜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕਲੈਣੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਵਖਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬੜੀ ਚੰਦਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਰਤਾ ਕੁ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਡੇਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਸਾਣਾ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੇ ਖੁੱਸੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੂ ਬੈਠਾ। ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਖਾਲੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਸਹਿਮ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਆਈ। ਗਵਾਂਢੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਮੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕੁਝ ਅੰਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਦੂਜੇ ਕੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਛੁੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜਦ ਮੀਂਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹਟ ਕੇ ਮਹੀਨ ਤੁਰ
ਭੁਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨਵਸ ਦੀ ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਅੰਬ ਚੁੱਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 5-7 ਹੀ ਅੰਬ ਮੁਕਾਏ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਣ ਕੜਕੀ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਰਖਤ ਫਿਟਕਾਰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ। सरदार, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तमाम कचरा बखेर दिया तुमने। दरोगा देखेगा तो हमारे कान ईंट लेगा। मैं कंब उठिया, कुछ कल्लो दी कड़क सुन के ते कुछ अपनी मूर्खता ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਅੰਬ ਚੂਪ ਕੇ ਛਿੱਲਾਂ ਤੇ ਗਿਟਕਾਂ ਇੰਜ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਖਬਰੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਾਬ ਕਰੇਗੀ, ਖਬਰੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਸਲਵਾਤਾਂ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੇਰੀ ਦੁਰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਝਟਪਟ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਟਕਾਂ ਛਿੱਲੜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ओह, बड़ी भूल हुई बहन, माफ़ करना, परदेसी हूँ, ख्याल नहीं रहा, फिर ऐसी भूल नहीं करूँगा। मेरा ख्याल सी कि अपने सुभाਅ अनुसार वो मेरे उत्ते काफ़ी वरेगी, पर वेख के मैं हैरान रह गया कि उसने बुल ना चुक्या ते जद मैं अद्धियां कुछ छिलड़ा समेट चुका तो बोली, तुम रहने दो सरदार, मैं उठाई लेती हूँ। मैं हट गया तो बाल्टी विचों हाथ धोण लगा। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਗਿਟਕਾਂ ਛਿਲੜਾਂ ਹੂੰਝ ਲਈਆਂ, ਬੂਹੇ ਦਾ ਅੱਗਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚਲਦੀ ਬਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਇਤਮੀਨਾਨ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਲਾ ਟਲੀ। ਮੈਂ ਅੰਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜੁਟ ਪਿਆ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਥਾਂ ਬਦਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦ ਕੱਲੋ ਆਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਅੱਗਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਲਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਸਨੇ ਖਰੋਂਚ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਦਾਦਾ, भीतर कूड़ा है तो बाहर फेंक दो, मैं ले जाऊं। नहीं है, ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਕ ਵਿਚਲੇ ਦਾਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਕੁ ਔਖਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਦਾਦਾ ਖਵਾਉਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੱਲੋ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖੀ। ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਂਤਰੀ ਨਿਖਸਮੀ ਕਿਹਾ। ਪੈੜ ਦਾ ਵਰਕਾ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਮੁੜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਦੀ ਕੰਧ ਲਾਗੇ ਖੜੀ ਵੇਖਿਆ। ਝਾੜੂ ਛਾਬਾ ਉਸਨੇ ਪਰਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਮੁੱਢ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਰਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੀਝ ਲਾਈ ਖੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਪੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਟਟੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਆ ਲਿਖਤੇ ਹੋ ਦਾਦਾ? ਐਸੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ ਹੂੰ। ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਖਿਆਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਨਾ ਉਸ ਵੱਲ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਰਹਿਣੇ ਦੋ ਦਾਦਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਉਸਨੇ ਨਜ਼ਰ ਹਟਾ ਲਈ। ਕਿਤਨੀ ਲਾਲਚਣ ਹੈ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਆਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਡਰੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਆਨਾ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਆਨੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਨਹੀਂ ਲੂੰਗੀ। अरे तो क्या तुम्हें रुपया चाहिए इतने से काम के लिए? मैं तैश ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁੱਟੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦਾ। ਕੱਲੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਲੋਭ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਕੀਰ। ਮੇਰੀਆਂ
ਪਛਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲੋ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਹੁਸਨ ਨਿਖਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਲਕਸ਼ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਿੱਘੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਚਮਕ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੇਤੀ ਕੱਲੋ? ਮੇਰੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬੇਖਿਆਲੇ ਹੀ ਲਚਕ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਝਟਪਟ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀ। ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਦੋ ਹੋਠਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਬਸਮ ਜਿਹਾ ਲਿਸ਼ਕਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਜਿਹੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਪੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਖਾ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਦਿਆਂ ਰੁਕਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਮਨੇ ਕੱਲ ਮੁਝੇ ਬਹਿਨ ਜੋ ਕਹਾ ਥਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਤ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕੱਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਭੇਜਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।